हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, केमती अच्छो पिले भल अच्छ अनन्या मैम को क्लासेस को ढेर सारा स्वागत। पिला माने मु तमर बेल अस्वस्थ बटवृक्ष चैप्टर टी पढुतिली जार दुईटा वीडियो मु अपलोड करिछि। जदि देखिनो ताले मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देबी, तुम माने देखि लेबो, ठीक अछि। आ नले मो चैनल को जाई कि देखि परिबो। आज हमें तार लास्ट पार्ट टी पढिबा हैला। आ पिले वीडियो स्टार्ट करबा आगु कहि रखे, जदि तुमको मो वीडियो भलो लागे ताले प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करिवो, बेल आइकन प्रेस कर देबो ताकि जो भी वीडियो मु तुम क्लास रे अपलोड करे तार नोटिफिकेशन तुम मान को आसी जिवो हैला। आओ मो वीडियो को लाइक कर, कमेंट कर केमती लागुची एवं सांग मन सहित शेयर करे को बिल्कुल भूलिबनी, ठीक अछि। चलो एबे विषय भीतर को जिबा। ओके देखो आमे कौन हिला ना आमे पढुतिले जे जो नटवर बाबू से कौन करछंती ना जो चाली चाली जाउछंती ताकर अतीत कथा माने ताको जीवन परिस्थिति कथा भाबी भाबी जाउछंती जे ताको मां ताको केते कष्ट रे मनिष करथिले। आ से मध्य बहु कष्ट रे निज पिला माने को मनिष करिया को चेष्टा करछंती, किंतु ताको पिला माने सब अबाटा को पळिछंती। समस्त केही कथा मानुनांती, पुओ झियो समस्त विशृंखलित होई जाइछंती, माने कहार निजर गोडे छिडा हबार इंटरेस्ट नै। आ समस्ते माने बेमुरबिया बाट देखि माने बाट को पळिछंती बा समान बहुत फाजिल हे जाइछंती। ए सब कथा हम पढुतिले। तो सी आसिकी एबे जेतबे चाली के आसुतिले आसी ता देह कोन हे जाइछि। से ब्राह्मण शासन अछि को गां सेटा से होछि हरिचंद्रपुर गां ब्राह्मण शासन। से चिंता करछथि से गां भीतर को जाई कि पानी मुंदे पीले ए मो जीवन रहबो न मो मरि जीवी। तो सेठी हमें अछंती हैला। एबे देखो गां मुंडरे बंधु सडंगीर बाउंस बाड़ी है। गाँ मुंडे बंधु सडंगी जन लोक तार बाउंस बाड़ीटा गाँ मुंडे अच्छी। गछरे गोटे हेले पत्र ना, से जो बाउंस गछ अच्छी तादे जमा भी पत्र ना। ठुंगा ठुंगा लंब गछ गुड़ाक बिना पवन रे दौड़ुन। ठुंगा ठुंगा लंबा लंबा गछ किंतु बिना पवन रे भी से दौड़ुंट। कंटा कंटा भर्ती बाउंस कणी गुड़िक रास्ता उपर को अधे माड़ी आसी कंकाल आंगुली पर देखा है। कंटा कंटा जो भर्ती बाउंस गुड़ाक कौन अच्छी ना कंकाल परिका पूरे सरू सरू बाउंस कंकाल परिका से देखा जाउछन। तो ये प्रकृतिर भी विभिन्न चित्रण जो गल्प माध्यम करा जायछि। सामान्य पवन रे सुखिला बाउंस पत्र गुड़िक सा सा कर उड़ी आसुछन। टिके पवन हेले बाउंस पत्र तो बहुत सरू आ बहुत हल्का, टिके पवन हेले भी से संसा कर उड़ी आसुछन। बाउंस बाड़ी शेष को होछि कोन ना मंदिर, ता आगरे मधु तियाड़ी रे घर हैला। से जो बाउंस बाड़ी आगरे का घर ना मधु तियाड़ी बोले जने लोक ताको घर। मंदिर रो पूजक से होछि मंदिर रो पूजक। ता पछको पछ घर को घर लंबिछि हैला। क्यों कालर पुराना मंदिर धौला होई नाई बोधे 20-25 वर्ष हैला माने ताको रंग फंग दियाहिनी, बहुत दिन हैला रंग फंग दियाहिनी। बैशाख खरारे मंदिर ऊपर शिउली गुड़ा फाटी चकड़ा चकड़ा होई अधे खसी अधे लागी रहिछि काछु बकला होई हैला। काछु छाडली जे बकला होई सेदी फाळ फाळ काई बकला बहुत दिन हैलानी से सब जो खरा खाई कि तार सब बकल छाडिछि, कलर सब बकल छाडिछि। मंदिर चौतरा ऊपर पसापाली पड़िछि हैला। पसापाली सब मंदिर जो चौतरा जो हेछि तार जो अगणा से पसापाली पड़िछि। 10-12 जन घेरी बसिछन्ती चारिआडे। मझिरे मझिरे हो हो चित्कार उठुछि गोटे बढ़िया दाना पाई पसा खेलुछन्ती। से सब पसापाली रे जो पसा खेलुछन्ती एवं बढ़िया दाना रे हो हल्ला होछन्ती। चौतरार भितर पाख कणक बौड़ गछ छाईरे चक्का माड़ी बसी मधु तियाड़ी भागवत पढ़ु पढ़ु एकाड़े कान डेरी दाना कथा बुझी नहीं गोटे मंतव्य करी पुणी आउ थे पढ़ाई मन दौची है। तो सी कौन कर ब्राह्मण जनक से कौन कर सी भागवत पढ़ुची, एपटे लोक मैंने जो खेल कर भी कान दे कौन कौन पदे कहीदे पुणी ता बही को सी पढ़ुची। नटवर बाबू केतेबेलू आसी चौतरा पाखे छिड़ा ही गले है। से जो चौतराटा होती कौन नटवर बाबू आसिकी कौन हेले ना छिड़ा ही गले। कहा भी नजर नहीं से मधु तियाड़ी पाखरे जाई मुंडिया मारे। से कौन कले ना मधु तियाड़ी ब्राह्मण पाखे देखिए से मुंडिया मारे। तियाड़ी ना ओळिकी मधु तियाड़ी बहिरू मुह उठाई ताको मुह को घड़िए चाई कहला, अरे नटकी रे ए धूम खरा बेलटारे कुआडे की बाहरछु हैला। तो से कहले किरे नटकी रे तू से मुंडिया मारे। से देखिले कहले किरे नटकी रे आ तू एते निर्धूम खरा बेलटारे कुआडे बाहरिलु आउ कहना नन्ना बोउर दियो खराब तार पाई सांगे सांगे आसुछि हैला। से कहले नन्ना कोना मो बोउर भारी दियो खराब मते से तार करतेला टेलीग्राम करतेला से कथा सुनि पूरा मु आइछि भुवनेश्वर रु ए बस स्टैंड रु। तो एने ओले सीधा आसुछि खाली मंदाई पानी पी पाई एठा को पसी आसी ओ कि सोस
ଯେ ସେ କହିଲେ ନଟବାବୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଶୋଷ ମତେ ବହୁତ ଜୋର ଶୋଷ ହଉଛି, ମୁଁ ମନ୍ଦାଏ ଏଠି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବାହାରିକି ତଳକୁ ଆସିଲି। ମଧୁ ତିଆରି ପାଖରେ ଲଙ୍ଗୁରୁ ପଙ୍ଗୁରି ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା ଟୋକାଟିକୁ ଡାକି କହିଲେ ହେଲା। ମଧୁ ତିଆରି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା ଟୋକାଟେ ହେଠୁ ନଟପଟ ହଉଥିଲା। କହିଲେ ହଇରେ ପରି ଗଲୁ ଲେଟାଏ ପାଣି ଆଣିବୁ। ସେ ପିଲାଟାକୁ ଡାକି କହିଲେ ଗଲୁ ଲୋଟାଏ ପାଣି ଆଣିବୁ। ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି, ଖୋଲା ହେବା ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ହେଲା। ମନ୍ଦିର ସେଠୁ ବନ୍ଦ ଥାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଯାଇକି ଖୋଲା ହବ। ଠାକୁର ଗମ୍ଭୀରରେ ଥାଆନ୍ତି। ପାଣି ପିଇ ସାରି ନଟବର ପାହାଚ ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଗୁହାରି ଜଣେଇ ପୁଣି ବାହାରି ପଡିଲେ ହେଲା। ପାଣି ପିଇଲେ, ପାଣି ପିଇ ସାରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ମାରିକି ପୁଣି କଣ କଲେ ନା ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଛାଇ ତଳୁ ଖରାକୁ ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ଖରାଟି ଯେମିତି ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦଉଛି ହେଲା। ଛାଇରେ ବସିଥିବ, ଯଦି ଖରାକୁ ପଳେଇବ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଖରାଟା ଆହୁରି ବେଶୀ କାଟିବ, ତ ସେମିତି ତାକୁ କାଟିଲା। ଜାଲୁ ଜାଲୁଆ ଦିଶୁଛି ଚାରିଆଡେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସିଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିଛି ନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆସିଛି। ବୋଉକୁ ଭଲ କରିଦିଅ ଠାକୁରେ, ନହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଞ୍ଚିକି ଥାଉ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ନଟବାବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ବୋଉକୁ ତୁମେ ଭଲ କରିଦିଅ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ନ କରିପାରୁଛ କମ ସେ କମ ମୋ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଚିକେଇ ରଖ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁନି ଯେ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ହୃଦୟର ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ବୋଲି। ସେ ଡାକିବାରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଆକୁଳତା ବି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିକି ଯେ ମୋ ବୋଉ ପାଇଁ ମୁଁ ଡାକିଛି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଅଭ୍ୟାସ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ, ଯେମିତି ମୋ ହୃଦୟ କହୁଛି ଯେ ମୋ ହୃଦୟର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିନି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ବୋଉ କଥା ମାଗେ ସେମିତି ମାଗିଦେଲି। ଗତାନୁଗତିକ ପରମ୍ପରାର ପୁନରାବୃତ୍ତି। କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି? କାହିଁକି ସେ ପ୍ରାଣ ଭରି ଆକୁଳରେ ଡାକି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ହଉଛି ମୋ ଭିତରେ? କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରାଣ ଭରି ମୋ ବୋଉ ଯିଏ ମତେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇ ପାରିକି ବଡ ମଣିଷ କରିଛି, ଆଜି ମୁଁ ତମେ ଆତୁର ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡାକି ପାରିଲିନି ହେଲା। ନଟବର ନିଜେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିରେ ଛଟପଟ କରି ଉଠିଲେ ହେଲା। ନିଜେ କଣ ନା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡିଲେ। ଏଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ବି ଦେହଟା ତାଙ୍କର ଶୀତେଇ ଉଠିଲା ହେଲା। ତାଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା ଯେ ମୋ ବୋଉ ପ୍ରତି ମୋର କଣ ଏମିତି ମୋ ଆନ୍ତରିକତାରେ କମି ରହିଗଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହୃଦୟର ସହିତ ମୋ ବୋଉକୁ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଡାକି ପାରିଲିନି। ତ ଏଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ବି ତାଙ୍କ ଦେହ ଏକଥା ଭାବି ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠିଲା। ଏଇ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମରେ ସବୁ କୂଅ ପୋଖରୀ ନଦୀ ଶୁଖିଗଲା ପରି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର ସେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭଲ ପାଇବାର ଉତ୍ସ କଣ ଶୁଖିଯାଇଛି? ସେ ପୁଣି ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଖରା ଦିନେ ଯେମିତି ନଈର କୂଅ ପୋଖରୀ ସବୁ ଶୁଖି ସାକି ଯାଏ, ସେମିତି କଣ ମୋ ମା ପ୍ରତି ମୋର ଯୋଉ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭଲ ପାଇବା ସେ କଣ ଶୁଖି ଯାଇଛି? ସେ ଭଲ ପାଇବାରେ କଣ କମି ଆସିଯାଇଛି ହେଲା। ବିଶୁଦ୍ଧ ଭଲ ପାଇବାର ଉତ୍ସ, ସେ ଯୋଉ ଉତ୍ସଟା ଆସିବା କଥା ସେଟା କଣ ଶୁଖି ଯାଇଛି? ମଧୁ ତିଆଡ଼ି କହିଲା ପରେ ଏ ପାପ ଅନ୍ୟାୟ ଅନାଚାର ଭିତରେ ଠାକୁର ଆଉ କଣ ମନ୍ଦିରରେ ବି ନାହାନ୍ତି ହେଲା। ଯେମିତି ମଧୁ ତିଆଡ଼ି କହେ ସେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ଯୋଉ ପାପ ଅନାଚାର ସବୁ ଠାକୁର ମନ୍ଦିରରେ ନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ତାଙ୍କ ମନେ ହେଲା ଶୁଖିଲା ଥୁଣ୍ଟା ବାଉଁଶ ଓ ବେଲ ଗଛ ପରି ମନ୍ଦିରଟା ବି ସେମିତି ଭଙ୍ଗା ରୁଜା ବେଢଙ୍ଗିଆ ହୋଇଯାଇଛି ଏ ଖରାର ଉତ୍ତାପରେ ହେଲା। ଯେମିତି ବାଉଁଶ ଥୁଣ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି ବେଲ ଗଛରେ କଣ୍ଟା ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ବୋଧେ ମନ୍ଦିରଟା ବି ମାନେ ବେଢଙ୍ଗା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତାର କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଠାକୁର ବୋଧେ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଚେର ଲମ୍ବିଛି କାହିଁକି ପାତଳ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଚେର କୋଉଠି ଲମ୍ବିଛି? ବେଲ ଗଛର ଚେର କୋଉ ପାତଳକୁ ଯାଇକି ଲମ୍ବିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଚେର ଲମ୍ବିଛି କାହିଁକି ପାତଳକୁ? ସେଉଠୁ ରସ ଶୋଷି ଶୋଷି ସେ ଖାଲି ବଞ୍ଚିଛି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ, ପାଣି ଶୁଖିଲା ମଟାଳ ମାଟି କାଦୁଅ ପଚ ପଚ ହୋଇଯିବ, ସେତିବେଳେ ପୁଣି ପତ୍ର କଅଁଳିବ, ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ତାର ଶୁଖିଲା ଡାଳ ପୁଣି ପୁରି ଉଠିବ ସବୁଜ ପତ୍ର ମାଂସଳ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ, ହସ ଫୁଟିବ, ଫୁଲର ପାଖୁଡା ମଧ୍ୟ ଫୁଟିବ ହେଲା। ମନ୍ଦାର ଗଛଟା ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଗଛଟା କଣ ହେଇଛି ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଦିନ ସେ ଯୋଉ ଗଛ ସବୁ ଶୁଖି ସାକି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ପୁଣି ତା ଦେହରେ ପତ୍ର ବି କଅଁଳିବ, ଫୁଲ ବି ଫୁଟିବ, ଆଉ କଣ ନା ତାର ଶୁଖିଲା ଡାଳରେ ପୁଣି ସବୁଜରେ ଭରପୁର ହେଇଯିବ ହେଲା। ମାଂସଳ ପଡିବ, ହସ ଫୁଟିବ, ଫୁଲର ପାଖୁଡାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା କେବେ ଆସିବ? କେବେ ପୁଣି ବୈଶାଖର ଗୈରିକ ଆକାଶ ଶ୍ୟାମଳ ମେଘର ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟ କରୁଣାରେ ପୁରି ଉଠିବ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି କେବେ ଆସିବ ବର୍ଷା? ଆହୁରି 2 ମାସ ପରେ ଯାଇକି ଆସିବ ବର୍ଷା। ଆଉ କେବେ ପୁଣି ବୈଶାଖର ଗୈରିକ ଆକାଶ ଶ୍ୟାମଳ ମେଘର ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟ କରୁଣାରେ ପୁଣି ପୁରି ଉଠିବ? କିଏ ଖୋଜି ବାହାର କରିବ ସେଇ ପାତାଳମୁଖୀ ଝରଣାର ଚିରନ୍ତନ ଉତ୍ସକୁ? ଆଉ ସେଠି ଯୋଉ ଝରଣାଟି ବହି ଯାଉଥିଲା ସେ ଝରଣା ବି ଏବେ ଶୁଖି ପଡିଛି। କୋଉଦିନ ସେ ବର୍ଷା ଆସିବ? ସେ ତାର ସେ ଝରଣାର ଉତ୍ସ ପୁଣି ଥରେ ବାହାରକୁ ଆସିବ? ରାସ୍ତା ସରି ଆସୁଛି, ନଡିଆ ବଣ ଭିତରେ ଚକମକ ମାରୁଛି ସୁରଜମଲ ମାରୱାଡିର ଧଳା କୋଠା ହେଲା। ସେଠି ଆଉ ଜଣଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ସରି ଆସିଲାଣି, ନଡିଆ ବଣ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କ ଘର ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି। ସେ ହଉଛି କିଏ? ସୁରଜମଲ ମାରୱାଡିର ଧଳା କୋଠା।
ମଦନପୁର। ସେଇଠୁ ଆଉ ପାଏ ବାଟ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଗାଁ ପଡ଼ିବ। ମଦନପୁର ମୌଜା ଓ ତାଙ୍କ ମୌଜାର ସୀମା ଚିହ୍ନଟ କରୁଥିବା ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବରଗଛଟା ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଯୋଉ ମଦନପୁର ମୌଜା ଆଉ ତାଙ୍କ ମୌଜା ଯିଏ ଚିହ୍ନଟ କରେ, ଯୋଉ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରେ, ସେ ବରଗଛଟା ମଧ୍ୟ ଦିଶିଲାଣି। ଜୋର ଜୋରରେ ପାଦ ପକାଇ ଚାଲିଲେ ନଟବର। ବିରାଟ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛଟିଏ ସେଇଠି ପାଖରେ, ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ ଆଉ ବିରାଟ ବଡ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ପଡିଲା। 2-4 ଜଣ ମଣିଷର କୁଣ୍ଡ ପାଇବ ନାହିଁ ଏତେ ବଡ ଗଣ୍ଡି। ମାନେ ଏତେ ବଡ ଗଣ୍ଡି ଯେ 2-4 ଜଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡ ବି ଯଦି କୁଣ୍ଡ ମାନେ ଏତିକି ହେଲା ଦେଲେ ବି ହାତ ପାଇବ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ ଗଛଟା ଅଥଚ ଟିକିଏ ବୋଲି ଛାଇ ନାହିଁ ହେଲା। ବିରାଟ ବଡ ଓସ୍ତ ଗଛ କିନ୍ତୁ ଛାଇ ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ପତ୍ର ନାହିଁ। ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଅଁଳ ଅଛି, ଜମା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଧାପେ ଧାପେ କଅଁଳ ଅଛି। ଗଛ ଚାରିପଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ କୋଳି ହେଲା। ଚାରିପଟେ ବହୁତ ଓସ୍ତ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ମାନେ ଓସ୍ତ ହେଲା, ଓସ୍ତ କୋଳି ସବୁ ହେଇଛି। କେତେ ବଡ ଗଛ ଅଥଚ କେତେ ଛୋଟ ତାର ଫଳ। କହୁଛନ୍ତି ଗଛଟା କେଡେ ବଡ କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳ କେତେ ବା ଛୋଟ। ନଟବର ମନେ ମନେ ହସିଲେ। ଗୋଟିଏ ବଡ ଚେର ଉପରେ ଦଣ୍ଡେ ବସି ଗଲେ। ସେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ବଡ ଚେର ଉପରେ କଣ କଲେ, କିଛି ସମୟ ବସି ପଡିଲେ। ଗଛ ଗଣ୍ଡି ଉପରେ ମୋଟା ନାଲି ସିନ୍ଦୁର ଦାଗ। ସେଇ ଗଛକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ହେଲା, ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ଜେନେରାଲି ପୂଜା କରାଯାଏ ଜାଣିଛ ତ। ତା ଉପରେ ମୋଟା ନାଲିର ଦାଗ ସବୁ ବସିଛି। ତା ତଳକୁ ଲମ୍ବି ଅଛି ନାଲି ପିମ୍ପୁଡିର ଧାର। ମୁଁ ସେଇ ତା ତଳୁ ତଳୁ କଣ ଲମ୍ବିଛି ନା ନାଲି ପିମ୍ପୁଡିର ଧାର। କାହିଁକି ନା ସୁରଜମାଲ ମାରୱାଡିର ବାପା ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଏଇଠି ପିମ୍ପୁଡି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ କି ଚିନି ଦେଇଥାଏ। ସେଇ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ସୁରଜମାଲର ବାପା କଣ କରେ ନା ଗୁଡ କି ଚିନି ସବୁବେଳେ ଦେଇଥାଏ। ନଟବର ମନକୁ ମନ ହସିଲେ ହେଲା। ଏକଥା ଭାବି ଦେଇକି ନଟବର କଣ କଲେ ନା ମନକୁ ମନ ହସିଦେଲେ। ଏଇ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ବୁଦ୍ଧଦେବ କୁଆଡେ ବୌଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଗଛ ଯାହାକୁ ସେଇ ଯୋଉ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ବସିକି ବୁଦ୍ଧଦେବ କଣ କରିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଯେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ବୁଦ୍ଧଦେବ ବୌଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ମହାବୀର ଜୀନ ପରମ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ହେଲା। ସେଇଥିଲାଗି ଓସ୍ତ ଗଛ ହଉଛି ପୂଜ୍ୟ। ଜୈନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ମହାବୀର ମଧ୍ୟ ଜୈନ ଧର୍ମର ପରମ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଧର୍ମ କୁଆଡେ ଗଲା, ଜୈନ ଧର୍ମ କୁଆଡେ ଗଲା, ଖାଲି ଗଛଟା ହିଁ ପୂଜା ପାଉଛି। ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଜୈନ ଧର୍ମ ସମସ୍ତେ ଟିକେ କୁଆଡେ ପଳେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଓସ୍ତ ଗଛ ପୂଜା ପାଉଛି। କି ଅଛି ଏଇ ଗଛରେ, ନା ଟିକିଏ ଛାଇ, ନା ତାର କାଠ କିଛି କାମରେ ଆସୁଛି। କି ବିଚିତ୍ର ଏ ଗଛ, ନା ଏ ଗଛର କିଛି ଛାଇ ଅଛି, ନା ସେ କାଠର କିଛି କାମରେ ଆସୁଛି। ସମୟର ଖରା ଏମିତି ଶୋଷି ନିଏ ପ୍ରକାଶିତ ରସର ପୋଖରୀ ନଦୀକୁ ହେଲା। ସମୟର ଖରା କଣ ହୁଏ, ଏମିତି ଶୋଷି ନିଏ ପ୍ରକାଶିତ ରସର ପୋଖରୀ ନଦୀର ସବୁ ରସକୁ ଖରା ଶୋଷି ନିଏ। କିନ୍ତୁ ଶୋଷି ପାରେ ନାହିଁ 7 ତାଳ ଭେଦି ଭିତରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ରସର ସମୁଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରର ଜଳକୁ କଣ ଖରା ଶୋଷି ପାରେ? ସିନା ନଈ ପୋଖରୀର ଜଳକୁ ଶୋଷି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରର ଜଳକୁ ଖରା ଶୋଷି ପାରେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଜଣେ କିଏ ଭାଗୀରଥୀ ଜନ୍ମ ହୋଇ ତାକୁ ପୁଣି ବାଟ କଢେଇ ଆଣିବ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ। ଯେ ଭାଗୀରଥୀ କଣ କରିଥିଲେ ନା ବାଟ କଢେଇକି ନଦୀର ସୃଷ୍ଟି କରେଇଥିଲେ। ଆଉ ଭାଗୀରଥୀ ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ ଯିଏକି ନଦୀର ସୃଷ୍ଟି କରେଇଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଅର୍ଜୁନ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ୱର ପୃଥିବୀର କଠିନ ଆବରଣ ଭେଦି ପୁନରାୟ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଆଣିବ। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତ ଏଇ ସବୁ କଥା ସେ ଭାବୁ ଭାବୁ ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ନଟବର ବାବୁ କେତେବେଳେ ବରଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଯାଇକି ପାଖ ବରଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ବରଗଛ ତଳର ଶୀତଳ ଛାଇରେ ତାଙ୍କର ଚେତା ପଶିଲା। ଯେତେବେଳେ ବରଗଛର ଶୀତଳ ଛାଇ, ବରଗଛର ପୁରା ଝଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛ, ତା ଛାଇ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ପଶିଲେ ତାଙ୍କର ଚେତା ପଶିଲା ଯେ ସେ ଆସିକି ବରଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ସାରା ଦେହରେ ଯେମିତି କଣ ଗୋଟେ ମଧୁର ଶୀତଳ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଦେଲା ହେଲା। ସାରା ଦେହ ସାରା ତାଙ୍କର କଣ ହେଲା ନା ମଧୁର ଶୀତଳର ସ୍ପର୍ଶ ମିଳିଲା ବରଗଛ ଛାଇରେ ଦେଇଗଲା। କି ଆରାମ। ସେ ଆଉ ଟିକିଏ ଘଞ୍ଚ ଛାଇ ତଳେ ଯାଇ ବସି ପଡିଲେ ହେଲା। ସେ କଣ କଲେ ନା ଆଉ ଟିକେ ଯୋଉ ଘଞ୍ଚାଳିଆ ଛାଇ ଜାଗା ଥିଲା ସେଇଠି ଯାଇକି ସେ କଣ କଲେ ନା ବହୁତ ଗରମ ହଉଛି ଯାଇକି ବସି ପଡିଲେ। ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବରଗଛ, ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନରୁ ସେ ତାକୁ ଏମିତି ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି। ବିରାଟ ବଡ ବରଗଛ, ତାକୁ ସେ ପିଲାଦିନରୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଝଙ୍କାଳିଆ ହେଇକି ସେ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ କେତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆହୁରି ବଢେଇ ଦେଇଛି ହେଲା। ଆଉ ଏଇ କେତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେଟା ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ ହେଇଯାଇଛି। ପାଖକୁ କେତେ ଗୁଡାଏ ଗୋରୁ ବସି ପାକୁଳି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଖରେ କଣ ହେଇଛି ନା କିଛି ଗୋରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବସିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପାକୁଳି କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କେତେଟା ଡାଳ କାଟି ପକେଇ ଦେଇଛି ସେ ତାରି ଚାରି ପାଖରେ ହେଲା। ଆଉ କଣ କିଏ କେତେଟା ଡାଳ କାଟିକି ପକେଇ ଦେଇଛି, ତା ଚାରିପଟେ ସବୁ ଡାଳ କାଟିକି ପକେଇ ଦେଇଛି। ତ ଗାଈ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବସିକି ପାକୁଳି କରୁଛନ୍ତି। ଛେଳି ଗୁଡା ଏଇ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡେଇ ଛିଣ୍ଡେଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ଛେଳି ଗୁଡା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପତ୍ରକୁ ସବୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଛାଣ୍ଡେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି। 2-4ଟା ପିଲା ଏଇ ଧୁମ ଖରା ବେଳଟାରେ ଓହଳରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଡାଳ ମାଙ୍କୁଡି ଖେଳୁଛନ୍ତି ହେଲା। ସେ ଯୋଉ ବରଗଛ ଓହଳ ଅଛି, ବିରାଟ ବଡ ଝଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛ, ପୁରା ଛାଇ ଛାଇ ହେଇଛି।
ତ ପିଲାମାନେ ବି ସେଠୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଓଳରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଦୂରରେ କେତେ ଜଣ ତାଙ୍କରି ପରି ବାଟୋଇ ଚାରି କାତ ମେଲେଇ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲା, ଆଉ କିଛି ବାଟୋଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଚାରି କାତ ମେଲେଇ ପୁରା ଆରାମରେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସାରା ଗଛଟା ଭର୍ତ୍ତି ନାନା ପ୍ରକାର ଚଢେଇ। ହେଲା, ଆଉ ସାରା ଗଛଟା କୋଉଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ନା ନାନା ପ୍ରକାର ଚଢେଇରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ସେମାନଙ୍କର କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ କାନ ଅତଡ଼ା ପଡି ଯାଉଛି। ହେଲା, ସେ ଯୋଉ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ କାନ ପୁରା ଅତଡ଼ା ପଡି ଯାଉଛି, ମାନେ କାନ ଫାଟି ପଡୁଛି। ହେଲା, କଣ ସେମାନଙ୍କର କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ କାନ ଅତଡ଼ା ପଡି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଗଛଟା ଯେମିତି ତାର ସହସ୍ର ବାହୁ ମେଲେଇ ତାର ସବୁ ସନ୍ତାନକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ରଖିଛି ଏକ ମହାନ ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀ ପରି। ହେଲା, ଯେମିତି ମା ତାର ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଉଚିତ ଭାବରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାଏ, ସେମିତି ଗଛ ମଧ୍ୟ ତାର ହଜାର ହଜାର ମାନେ ଡାଳ କେଣା ମେଲେଇ ସେ ତାର ସବୁ ତା ତଳେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀ ପରି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁଛି। ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଗାମୁଛାଟା ଦେଇ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ନଟବର ବାବୁ। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିଲା, ସେ କଣ କଲେ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଗାମୁଛା ଦେଇକି ସେଇଠି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। ଜୋତା ଗୁଡାଏ କାଢି ପକେଇ ଦୂରକୁ ଥୋଇଦେଲେ। ହେଲା, ଜୋତା ଗୋଡରୁ କାଢିଦେଲେ, ଥୋଇକି ଦୂରରେ ଥୋଇଦେଲେ। ନିଆଁ ପରି ତାତିଥିଲା ସେଗୁଡାକ, ଜୋତା ଗୁଡାକ ନିଆଁ ଭଳିଆ ତାତି ଯାଇଥିଲା। କାଣି ଆଙ୍ଗୁଳି କଣରେ ଗୋଟିଏ ଫୋଟକା ବି ବାହାରିଲାନି। ଏତେ ଜୋରେ ତାତିଥିଲା ଯେ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି କଣରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଫୋଟକା ବି ବାହାରି ଯାଇଛି। ଜୋତା କାଢିଦେଲା ମାତ୍ରେ ପାଦ ଦୁଇଟା ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜୋତାକୁ କାଢିଦେଲେ ଦେଖିଲେ ପାଦ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଗୋଡ ଲମ୍ବେଇ ଉପରକୁ ମୁହଁ କରି ସେ ଆଖି ବୁଜିବା ଆଗରୁ ଚାରିଆଡକୁ ଅନେଇଦେଲେ। ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ ଲମ୍ବେଇକି ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ମାନେ ଆଖି ବୁଜିବା ଆଗରୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ଉପରକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଅଟକି ଗଲା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୋଉଠି ଆଖି ଅଟକିଲା ନା କୋରଡ ଭିତରେ ଉଠିଛି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ଆଉ ବେଲ ଗଛ। ସେଇ ଯୋଉ ଗଛର କୋରଡରେ କଣ ଉଠିଛି, ଗୋଟେ ଓସ୍ତ ଗଛ ଉଠିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବେଲ ଗଛ ଉଠିଛି। ସେ ପରମ ତୃପ୍ତିରେ ଆଖି ବୁଝିଲେ, ମାନେ ଆଖି ବୁଝି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ଏଠି ବରଗଛ ସେଇ ଓସ୍ତ ଗଛ ଆଉ ବେଲ ଗଛ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଏଠି କାହିଁକି କମ୍ପାରିଜନ କଲେ। ବେଲ ଗଛର ଥୁଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଯୁକ୍ତ ଗଛ ପାଖକୁ ବି ସେ ଛାଇ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କି ନାହିଁ। ତାଠୁ ବଡ ଓସ୍ତ ଗଛ ହେଲେ ସିଏ ବି ବିଶାଳ ଗଛ, କିନ୍ତୁ ତାର ନିଜର କୌଣସି ଔକାତ ନାହିଁ, ସେ କାହାକୁ ଛାଇ ଟିକେ ବି ଦେବାରେ ତାର ଭୂମିକା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବରଗଛ କଣ କଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ସमेଟ କରି ରଖିଛି। ଏମିତିକି ଓସ୍ତ ଗଛ ବେଲ ଗଛକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀ ପରି ସେ ନିଜକୁ କୋଳେଇ ନେଇଛି, ଏମିତିକି ବର ଆଉ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ। ହେଲା, ସେ ପରମ ତୃପ୍ତିରେ ଆଖି ବୁଝିଲେ। ସେଇ ମୁଦା ଆଖିପତା ମାନେ ବୁଝି ହେଇଥିବା ଆଖିପତାରେ ଭାସି ଉଠିଲା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବରଗଛର ଛବି। ସେ ଯୋଉ ବିରାଟ ବରଗଛ ତାର ଛବିକୁ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବି ନେଲେ। ଆଉ ସେଇ ବରଗଛଟିକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଛବି, ସେ ଛବି ହଉଛି ତାଙ୍କ ବୋଉର। ତାଙ୍କ ବୋଉ ଯେମିତି ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛି, ତ ଗୋଟେ ମାତୃ ପ୍ରେମର ଏଠି ନିଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ବରଗଛକୁ ସେ ନିଜ ବୋଉ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେ ଛବିଟା ଲିଭି ଯାଇ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଛବି ଦେଖାଗଲା। ସେ ଛବିଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ନିଜର। ହେଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ବୁଝି ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଙ୍କି ହିଁ ଚାଲିଛି ଯୋଉ ଛବି ଗୁଡାକ, ସେଥିରେ ଶେଷରେ ସେ ନିଜର ଛବିକୁ ଦେଖିଲେ। ହେଲା, ପିଲାମାନେ ଚାପ୍ଟରଟି ତମର ସରିଯାଇଛି। ତ ଆର 3ଟା ଯାକ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିନେଲି, ତମେ ମାନେ ଦେଖିନେବ। ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ।